அனைவருக்கும் வணக்கத்துடன் தேசிய கலை இலக்கிய பேரவையும் மற்றும் சம உரிமை இயக்கமும் ஆகியவற்றின் அனுசரணையுடன் அன்பின் வலியது உயர்நிலை சிறுகதை தொகுப்பும் வெளியிடும் இலக்கிய உரையாடலும் இப்பொழுது இந்த மண்டபத்தில் இந்த மேடையில் முன்னெடுக்க உள்ள இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் அன்பு கூர்ந்து வரவேற்பதோடு நாங்கள் பார்ப்பதொன்று அன்பின் வலியது உயர்நிலை அகுதிலார்க்கு என்புத்தோல் போர்த்த உடல் என்ற அந்த திருக்குறளின் வாயிலாக அன்பானது எமது உடலுக்கு மிக முக்கியமானது. எனவே அந்த அன்பில்லாத உடம்பானது வெறும் என்பின் மேல் போர்த்த தோல் போன்ற அந்த கூற்றுப்படி இன்றைய தினம் இந்த சிறுகதை தொகுதியானது அந்த அடிப்படையில் இந்த வெளியீட்டு வைபவம் நடைபெற உள்ளது. எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அன்பின் வலியது உயிர் நிலை என்ற කෙටිකතා සංග්‍රහය සහ එල්ලැක්වීම සහ සාහිත්‍ය සංවාදය මෙතන සිට අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් සිටිනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ සමව අපි ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගන්ම අවස්ථාවත් එක්කම දැන් ආරාධිත අමුත්තන්ව මෙව වේදිකාවට කැඳවීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමාහිති ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු ඉන්ද්‍රානන්ද සිල්වා සහෝදරයා, ඒ වගේම ප්‍රවීණ ලේඛිකා තක්ෂිලා ස්වර්ණමාලී මහත්මිය, කෙටිකතා லேಖகிய சு தவச்செல்வன் மகாத்மியா, காவிய ரச்சக மார்க்ஸ் பிரபாகர். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இந்த மேடையை அலங்கரிக்க பின்வரும் எமது அதிதிகளை அழைக்கின்றோம். சம உரிமை இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டாளர் தோழர் இந்திரானந்த டி சில்வா, எழுத்தாளர் தக்ஷிலா ஸ்வர்ணமாலி அவர்கள், அதேபோல சிறுகதை எழுத்தாளர் சு தவச்செல்வன் மற்றும் கவிஞர் மார்க்ஸ் பிரபாகர். உங்களை நாங்கள் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வில் ஆரம்ப உரையாக வரவேற்புரை நிகழ்த்த சம உரிமை இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டாளர் தோழர் இந்திரானந்த டி சில்வா அவர்களை அழைக்கின்றோம். මේ අවස්ථාවේදී පිළිගැනීමේ කතාව සමාහිති ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු ඉන්ද්‍රානන්ද සිල්වා සහෝදරයාට අපි ආරාධනා කරනවා. වේදිකාවේ සිටින ලේඛිකා තක්ෂිලා ස්වර්ණමාලි සහෝදරියගෙනුත්, එවැගේම කෙටිකතා රචක යු තවසෙල්වන් සහෝදරයාගෙනුත්, කාව්‍ය රචක මාක්ස් ප්‍රභාග සහෝදරයා ඇතුළු මේ මොහොතේ පැමිණ සිටින ඔබ සිළුම දෙනාගෙන් අවසරයි. ඉතින් ඇත්තටම කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා පොඩි වැඩක් මෙතන කෙරුණාට මේ වැඩේ ඉතාමත් වැදගත්, ඉතාමත් විශේෂයෙන් ගත්තොත් මේක යම් ආකාරයක කඳුකර සාහිත්‍යයේ, එහෙම නැත්නම් මලය තමිල් සාහිත්‍යයේ තවත් එක වැදගත් මොහොතක්. මොකද දැන් මේ බැනර් එකේ ගහලා තියෙනවා දැන් මේ කෙටිකතා
සංග්‍රහයේ නම අන්බින් වලියදු ඔයිර් නිලේ. එතකොට දැන් මම මේකේ නිකන් තේරුම මාක්ස් ප්‍රභාකර් සහෝදරයාගෙන් අහුවහම මාක්ස් ප්‍රභාකර් සහෝදරයා තමයි මට ඒකේ තේරුම පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. අපි දන්නවා තිරකුරල් පොත ඒක විවිධ ගීත වලට පවා ඒ තිරකුරල් පොත ගැන ලියවිච්ච ඒවා තියෙනවා. දැන් මේ පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා විදිහට දැන් පත් වෙලා ඉන්න රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන් එක වෙලාවක ගීතයක පවා ලිව්වා තිරකුරල් පොත අරින්න දැස පියා ගන්න මහත්වරුනි මානෙලු මල මට සිඹින්න දෙන්න. ආදරය ගැන රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන් ලියපු ගීතයකට රත්නශ්‍රී ගෙනාවා තිරකුරල් කෘතිය. මොකද මේ කෘතියේ ආදරය පිළිබඳව ලියවිච්ච බොහෝ දේවල් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ අන්බින් වලියදු නිලේ වගේ එහෙම සඳහන් වෙච්ච කොටස් 3330ක් තියෙනවා කියලානේ කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ එයින් එකක් 3330කින් එකක් අන්බින් වලියදු නිලේ කියන එකේ තේරුම මට මාක්ස් ප්‍රභාකර් සහෝදරයා කිව්වේ ආදරය කියන්නේ නිකන් ජීවේ උල්පත වගේ එකක්. ආදරේ නැති තැන කිසිවක් නැහැ කියලා. නිකන් හරියට ශරීරයේ තියෙන ඇටකටු ටිකයි හමයි විතරයි වගේ. ඒක ඇතුළට බොහෝ දේවල් එකතු වෙන්නේ ආදරය නිසා කියලා. ඉතින් එතකොට අර විශාල ඒ කෘතියේ තියෙන කොටස් වලින් එකක් මේ කියලා. ඉතින් දකුණේ සමාජයේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ දැන් මලය තමිල් සාහිත්‍ය පිළිබඳ පොඩි කතා බහක් තිබුණා. හැබැයි දකුණේ ඒ සාහිත්‍ය පිළිබඳ කතිකාව තිබුණේ කඳුකර සාහිත්‍ය කියන නමින්. දකුණේ මලය තමිල් සමාජයේ නිර්මාණකරුවන්ගේ නිර්මාණ හැඳින්වුවේ කඳුකර සාහිත්‍ය කියලා. එතකොට කඳුකර සාහිත්‍ය කියතාවේ විශේෂයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒ මලය තමිල් ජනතාවගේ ජීවිතවල දුක් ගැහැට දුක්ඛ දෝමනස්යන් ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය ඔවුන්ගේ ජීවන අරගලයත් එක්ක බැඳිච්ච සුවිශේෂී තත්වයන් මේ නිර්මාණ වලට පාදක වෙනවා කියලා අපි දැනගෙන හිටියා. අපි තමිල් භාෂාව දන්නේ නැති වුණාට 92 වගේ කාලෙක ලක්දිව පත්තරෙත් 93 වගේ කාලෙක හිරු පත්තරෙත් පසු කාලේ හිරු සංගරාවෙත් කඳුකර තමිල් එහෙම නැත්නම් මලය තමිල් ජනතාවගේ නිර්මාණ කිහිපයක් පරිවර්තන ලෙස පළ වුණා. සහෝදර පියාපත් කියලා තීරුවක කඳුකර තමිල් මලය තමිල් ලේඛකයන්ගේ කවීන්ගේ නිර්මාණ කිහිපයක් පළ වුණා. ඒ නිර්මාණ පිළිබඳව මගේ මතකයේ තාමත් තියෙන්නේ මෙන්න කියපු කාරණේ. ඔවුන්ගේ අරගලය පිළිබඳ, ඔවුන්ගේ සූරා කැමරට ලක් වෙන ජීවිත පිළිබඳව මේ කවින් කෙටි කතා කරුවන් අනන්ත අප්‍රමාණ ලියලා තියෙනවා. එක කාලෙක මමත් මලය තමිල් ජනතාව අතර හිටපු එක්කෙනෙක් පිළිබඳව ටිකක් වැඩියෙන් දැනගෙන හිටියා. ඒ තමයි ඇන්තනි ජීවා. ඇන්තනි ජීවා පිළිබඳ එක කාලෙක අපිට යම් කියවීමක් තිබුණා. ඔහු අසර 20ක විතර කාලයක් තිස්සේ වසර 20ක විතර කාලයක් ඔහු කොළුන්ද්‍ර කියලා සංග්‍රහයේ ප්‍රධාන සංස්කාරක ධූරයේ දරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම ලේඛකයෙක්, නාට්‍යකරුවෙක්, නළුවෙක්, ඒ වගේම වෘත්තීය සමිති නායකයෙක්. ඔහු කෙටි කතා රාශියක් ලියලා තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. නමුත් අපිට ඒක කියවන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒවා පරිවර්තනය වෙලා නැහැ සිංහල භාෂාවට. අපි නිකන් නමින් දන්නවා. නමුත් පස්සේ කාලෙකදී ඒ ඔවුන් තුළ තිබිච්ච ජීව ගුණයන් යම් කාරණා නිසා ටික ටික දියවිච්ච තත්ත්වයකුත් තියෙනවා. දැන් අපෝ ගත්තොත් එහෙම පසු කාලෙක පාර්ලිමේන්තු ගියාද කියලා මතකයකුත් තියෙනවා. බී.ඒ. කාදර් මාස්ටර් කියලා මලේ තමිල් ජනතාව අතර ඉතින් ඔහුත් නාට්‍ය රචකයෙක්, අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, නළුවෙක්, පර්යේෂකයෙක්, දේශපාලඥයෙක්, වෘත්තීය සමිති නායකයෙක්. ඉතින් මුල් කාලේ ඔවුන් තුළ වාම නැඹුරුවකුත් තිබුණා. ඒ වගේම මේ තමන්ගේ ජනතාව විඳින දුක්ඛ දෝමනස්යන් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් ලියපු කෙනෙක්. නමුත් පසු කාලීනව
ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුවට ගියාට පස්සේ ඉතින් ඔවුන්ගේ තිබිච්ච සටන්කාමී බව යම් යම් ආකාරකින් දිය වෙලා ගියා කියලා තමයි අපි අහලා තියෙන්නේ. දැන් කොහොම වුණත් විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ මොහොතේ මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ සමාජීය ව්‍යාපාරයේ විදිහට අපි මෙතෙක් කරගෙන ගිහපු කාර්යයන්ට වැඩිය මේ අද අපි සම්බන්ධ වෙන කාර්යය වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් අපි සාහිත්‍ය කෘති එළි දැක්වීම වගේ කටයුතු සමාජීය ව්‍යාපාරයේ විදිහට කරලම නැහැ. මොකද සමාජීය ව්‍යාපාර විශේෂපතේට දැන් මේ සාහිත්‍ය කෘතියක් එළි දක්වනවා වගේ කටයුත්තක් මෙතෙක් කාලයක් සම්බන්ධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. අපි සම්බන්ධ වුණේ විශේෂයෙන් තමිල් මුස්ලිම් ජනතාව මුහුණ දෙන අසාධාරණයන්, ඔවුන්ට එරෙහි මර්ධනයන්, ඔවුන්ට අයුක්ති සහගත ලෙස සැලකීම්, ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් උතුරා ගැනීම වලට එරෙහිව තමයි සමාජීය ව්‍යාපාරය හැම වෙලේම සටන් කෙරුවේ, සමාජීය ව්‍යාපාරය ගොඩ නැගුවේ. ඉතින් අපි අනන්ත අප්‍රමාණ ඒ වෙනුවෙන් හැප්පිලා තියෙනවා. දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම, පැහැරගත්තු ඉඩම් නැවත තමිල් ජනතාවට ලබා දීම වගේ කාරණා, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ සොයන්න කියන බලකිරීම, කඳුකර තමිල් මලෙහි තමිල් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්, ඔවුන් වෙනම ජන කොට්ටාසයක් ලෙස පිළිගනිමු කියන අරගලය ඉතින් අපි මෑත කාලේ කරපු දේවල්. පළවෙනි වතාවට තමයි අපි සමාජීය ව්‍යාපාර විදිහට මෙවැනි කටයුත්තකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතෙන්දිත් අපි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ කෘතිය පිළිබඳව අපි දන්නේ නැහැ. ඒක මෙතන ප්‍රධාන ආරාධිත දේශන පවත්වන සහෝදරවරු කෘතිය පිළිබඳව කතා කරයි අපි දන්නේ නැහැ ඒ ගැන. අපි මෙතන නියෝජනය කරන එක දෙයයි මේ නිර්මාණ හරහා ඇත්තට කතා කරන්නේ කඳුකර මලේ තමිල් ජනතාවගේ ජීවන අරගලය. ඔවුන් මුහුණ දෙන දුක්ඛ දෝමනස්යන්, ඔවුන්ගේ ශ්‍රමයේ සූරා කමින් වැජවෙන වසර 200ක් තිස්සේ වැජවෙන පරපුටුවන් ගැන. එතකොට ඒකට ඔවුන් පාවිච්චි කරනවා සාහිත්‍යයක්. කෙටි කතා සාහිත්‍යයේ සඳහා වුන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි දකුණෙත් කරනවානේ ඒක. ඒ සමාජීය ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු විදියට නෙමෙයි මම ඉන්ද්‍රානන්ද සිල්වා විදියට මීට සති දෙකකට කලින් මමත් කෙටි කතා සංග්‍රහයක් එළි දැක්වුවා. ඉතින් අපි නිර්මාණ කරන්නේ අතර යෙදෙනවා. අපි අර කාරණා දේශපාලන වේදිකාවේ හැප්පෙනවා වගේම අපි සාහිත්‍යනුත් එක කියන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මෙතනත් ඉන්නේ මේ තමන්ගේ ජනතාව මුහුණ දීපු දුක්ඛ දෝමනස්යන් පිළිබඳව කම්පාවෙන් ඒකට එරෙහි අරගලේ නියෝජනය කරමින් නිර්මාණය කරන්නේ යෙදිනු කෙටි කතා කරුවන් කිහිප දෙනෙක්. ඉතින් මලේ තමිල් කෙටි කතා කරුවෝ තාමත් අර මහා ප්‍රවාහය නැතුව ඇති. යාපනයේ හෝ උතුරේ හෝ ඒ තමිල් සාහිත්‍යයේ සමහර විට තාම මලේ තමිල් සාහිත්‍ය සූත්‍ර එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සූත්‍ර එකක් වුණත් මේක ඉතා වැදගත් සම්දිස්ථානයක්. එහෙනම් මේ කෘතිය හරහා හෝ දකුණු සමාජයට හෙට දවසේ මේ රැගෙන යන මතය සමාජීය ව්‍යාපාර විදිහට අපිට වැදගත්. අපි ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් නියෝජනය වෙන ව්‍යාපාරයක් විදිහට ඒ වෙනුවෙන් අරගලේ කොටස්කරුවන් ලෙස අපිට සාහිත්‍යයෙන් ඔවුන් කියන දේ හෙට අපිට දකුණේ සමාජයට කියන්න ඉඩකඩක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ කිසිවක් තාමත් සිංහලට පරිවර්තනය වෙලා නැහැ. අපි උත්සාහ දරමු යම් සංග්‍රහවල පවා මේ කෙටි කතා පුළුවන් නම් සිංහල භාෂාවටත් පළ කරලා මේ අදහස දකුණේ සමාජයටත් ඒත්තු ගන්නවන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අද අපි මේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ කෘතියේ තියෙන දේවල් ඉදිරියේදී කතා කරයි. ඉතින් හින්දා මම මගේ පිළිගැනීමේ කතාව අවසන් කරනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඉදිරියේදී මේ වෙනුවෙන් අදහස් දක්වන ලේඛිකා තක්ෂිලා ස්වර්ණමාලි සහෝදරියට, කෙටි කතා කලාවේ නිර්මාණකරුවෙක් වෙන තවසෙල්වන් සහෝදරයාට, කාව්‍ය නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන අපි තවත් මාක්ස් ප්‍රභාග සහෝදරයාට සහ වීරසිංහම් සහෝදරයා ඇතුළු අපි දන්න බොහෝ අය මෙතන ඉන්නවා. පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම ඊටම සහෝදරත්වයෙන් පිළිගනිමින් මම මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.
සමාහිත ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු ඉන්ද්‍රානන්ද ඩිසිල්වා සහෝදරයාට අපි ස්තුතිය. මීළඟට සාහිත්‍ය සංවාදයේ ආරම්භ කරමින් මලයහ තමිழ் කවිය සහ කෙටි කතාව පිළිබඳ දේශනයට අපගේ ආරාதனை කෙටි கதா லேखக சு தவச்செல்வன் மாத்திராட்டி. அடுத்ததாக இலக்கிய உரையாடலை ஆரம்பிக்கும் விதமாக மலையக தமிழ் கவிதை மற்றும் சிறுகதை தொடர்பான உரையை வழங்க நாம் அழைப்பது சிறுகதை எழுத்தாளர் சு தவச்செல்வன் அவர்களை. மிக முக்கியமான இந்த உரையாடலில் தொடக்க உரையினை நிகழ்த்திய இந்திரானந்த டி சில்வா தோழர் சகோதரர் அவர்களுக்கும், பின்னால் உரை நிகழ்த்த இருக்கின்ற தக்ஷீலா ஸ்வர்ணமாலி சகோதரி அவர்களுக்கும், தோழர் மார்க்ஸ் பிரபாகர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற இந்த உரையாடலினுடைய முக்கியத்துவத்தை கருதி இங்கு சபையில் அமர்ந்திருக்கின்ற சிங்கள தோழர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் இந்த மாலை வேளையில் அழைத்து கொண்டு, முக்கியமாக இந்த நூல் வெளியீட்டில் இடம்பெறுகின்ற ஒரு இலக்கிய உரையாடலில் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற வரையறை, தலைப்பின் வரையறை மலையக இலக்கியங்களில் மலையக தேசியம் குறித்த பதிவுகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பதாகும். சிங்கள சகோதரர்கள் இருக்கின்ற இந்த அவையிலே இந்த உரையினுடைய சுருக்கத்தையாவது நீங்கள் சிங்கள மொழியிலும் மொழிபெயர்ப்பு செய்தால் அது மிகுந்த பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று வினயமாக கேட்டுக்கொள்வதோடு, இந்த உரை நீண்ட உரையாக இல்லாவிட்டாலும் கூட சில முக்கியமான கருத்துக்களை சொல்வதாக இந்த உரையை நான் அமைத்திருக்கின்றேன். இந்த இனம் தேசிய இன அடையாளம் குறித்து சமகாலத்தில் இலங்கை மட்டுமல்லாது உலக நாடுகளிலும் பேசப்பட்டு வருகின்ற இந்த சூழ்நிலையில் மலையக 200 வருடங்களை கடந்த வரலாற்றை கொண்டிருக்கின்ற மலையக தமிழ் சமூகத்தினுடைய தேசிய இன அடையாளங்களை இந்த இலக்கியங்கள் எவ்வாறு பதிவு செய்து வந்திருக்கின்றன என்பது இங்கு முக்கியமாக எல்லோரும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாகும். ஏறத்தாழ 200 வருட வரலாற்றை கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த மக்களுடைய எழுத்துக்கள் அல்லது மக்கள் சார்ந்த எழுத்துக்கள், கவிதைகள், குறிப்பாக கவிதைகள், சிறுகதைகள், நாவல்கள் போன்ற எழுத்துக்களின் ஊடாக அவர்களுடைய தேசிய இன உணர்வுகள், தேசிய இன அடையாளங்கள் குறித்து சரளமாக பதிவு செய்யப்பட்டு வந்துள்ளன. நான் நினைக்கின்றேன் ஏனைய வேறு பதிவுகளை விட, வேறு செயற்பாடுகளை விட இலக்கியங்களை இதனுடைய முதலாவது ஆதாரங்களாக அமைகின்றன என்பது இங்கு கவனம் கொள்ள வேண்டிய விடயமாக இருக்கிறது. உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு இனமும் தங்களது தேசிய இன அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் எழுத்துக்களை பதிவு செய்தே வந்திருக்கின்றன. இவற்றில் பெருந்தேசியங்களை விட குறுந்தேசிய அல்லது சிறுபான்மை தேசிய இனங்கள் தமது அடையாளங்களை எடுத்துரைப்பது கவனத்துக்குரிய விடயமாக அமைகிறது. குறிப்பாக பாலஸ்தீனம், குர்திஷ், அயர்லாந்து போன்றவற்றை இதற்கு உதாரணங்களாக கொள்ளலாம். இதற்கு நிகராக மலையக தமிழர்களது தேசியம் பற்றிய செயற்பாடுகளை நாம் இங்கு கொள்ள முடியும். தேசிய இனக்குழுக்கள் தங்களது தேசிய இன அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு நிலம், மொழி, பண்பாடு, வரலாறு போன்ற கூறுகளை முக்கியமாக ஒரு விடயப்பொருளாக எடுத்திருந்தாலும் கூட மலையக இலக்கியங்களில் இங்கு ஒருமுக தேசிய அடையாளத்தை காண முடியாது. பல்வேறு வகையில் அல்லது அது பல்வேறு கூறுகளை கொண்டதாகவே அமைந்திருக்கிறது. முக்கியமாக இங்கு அவர்கள் 100 வருடங்கள் ஆன பின்னர் அவருடைய முதலாவது இலக்கிய பதிவாக இருக்கின்ற இந்த நாட்டார் பாடல்களை எடுத்து நோக்குகின்ற பொழுது, உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே ஒரு நாட்டார் பாடலையும் சொல்லி காட்டலாம், பாடி காட்ட முடியாவிட்டாலும், ஏத்தமடி பெத்துராசி, இறக்கமடி ராசா தோட்டம், தூரமடி தொங்கத்தோட்டம், தொடர்ந்து வாடி நடந்து போகும் என்ற ஒரு நாட்டார் பாடல். இந்த நாட்டார் பாடல் தமிழகத்தில் அவர்கள் பாடிய பாடலை மாற்றி இங்கு உள்ள சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற வகையில் அந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார்கள். இங்கு உள்ள சூழலை
மாற்றி பாடுவது என்பது அதே பாடலை பாடியிருக்கலாம். ஆனால் இங்குள்ள சூழலை மாற்றி பாடுவது என்பது இந்த சூழலை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் அல்லது இந்த நிலவியலை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். நிலவியலுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு தொடர்பு அங்கே உருவாகி வருகிறது. அந்த உள்ளுணர்வின் காரணமாகவே அந்த நாட்டார் பாடலை மாற்றி அவர்கள் பாடுகிறார்கள். இதிலிருந்தே அவர்களுடைய தேசிய உணர்வு குறித்த சிந்தனைகள் முளைவிடத் தொடங்குகின்றன. நிலவியல் சூழலை புரிந்து கொண்டு அதனை பின்பற்றி பாடும்போது இந்த மண்ணுடனான பிணைப்புடனேயே அவர்கள் அந்த பாடலை பாடுகிறார்கள். அதே நேரத்தில் முக்கியமாக இந்த ஒருமுகமாக மலையக தேசிய உணர்வுகளை இலக்கியங்களில் காண முடியாவிட்டாலும் குறிப்பாக மலையக இலக்கியத்தினுடைய தொடக்க கர்த்தாக்களாக நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற மீனாட்சி நடேசையருடைய காலத்திலிருந்து இன்று வரையும் இந்த இலக்கியங்களில் தேசிய உணர்வு குறித்த செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதில் முக்கியமான ஒரு விடயம் 50களில் ஏற்பட்ட எழுச்சியும் இலக்கிய வெளிப்பாடுகளும். இதில் அவர்களுடைய தேசிய உணர்வை ஒரு சீரிய நிலையில் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். இந்த இடத்தில் நாம் முக்கியமாக இந்த 50களை இலங்கையினுடைய முழு வரலாற்றிலும் கவனம் கொள்ளுகின்ற பொழுது இலங்கை சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் சிங்கள மக்களிடம் வெளிப்பட்ட தேசிய அல்லது தேச விடுதலை உணர்வு மலையக தமிழர்களிடம் இருந்ததா என்பது இங்கு முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது. அதாவது பிரித்தானிய காலனித்துவத்திடமிருந்து நாங்கள் 48ஆம் ஆண்டு விடுதலை பெறுகின்றோம். இலங்கை வாழ் அனைத்து சமூகம் விடுதலை பெற்றாலும் கூட இந்த சிங்கள மக்களிடம் ஒரு தேச விடுதலை உணர்வு வருகின்றது. இதே விடுதலை உணர்வு மலையக தமிழரிடம் வந்ததா என்பது இங்கு முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக நான் இந்த இடத்தில் முன்வைக்கின்றேன். ஏனென்றால் அந்த காலப்பகுதியில் அவர்கள் இரட்டை அடையாளங்களை கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது இந்திய அடையாளம், இரண்டாவது இலங்கையில் பெருந்தேசிய ஒடுக்குமுறையினுடைய ஆரம்ப 2 காலகட்டங்கள். முக்கியமாக இந்திய அடையாளம் வருகின்றது, இந்திய அடையாளம் அவர்களை பற்றி பிணைத்திருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் இலங்கையில் பெருந்தேசிய ஒடுக்குமுறையினுடைய ஆரம்ப காலமாகவும் இந்த 50களை நாம் இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் கொள்ளலாம். இதனைத் தொடர்ந்து வருகின்ற பிரஜா உரிமை சட்டம், தனி சிங்கள சட்டம் போன்ற காரணிகள் இந்த மக்களை மேலும் மேலும் ஒரு ஒடுக்குமுறைக்கு தள்ளுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது. அதாவது சிங்கள தேசத்தவர்களால் அரவணைக்க முடியாத அல்லது அரவணைக்கப்படாத ஒரு இனக்குழுமமாக வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர் 50களில். ஆக இந்த 50களில் இவர்கள் இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்ற போது இருபுறமும், அதாவது இந்தியா அரசும் சரி, இந்தியாவும் இலங்கையில் இருக்கின்ற தேசிய இனமும் சரி, பெருந்தேசிய இனமும் சரி, கண்டுகொள்ளப்படாத ஒரு இனக்குழுமமாக அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நிலை கொள்கிறார்கள். இதனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சிறுகதைகள் முக்கியமாக NSM ராமையா, சி வேலுப்பிள்ளை, மூசி போன்றவர்களுடைய சிறுகதைகள் இந்த காலகட்டத்தில் எழுகின்றது. அதனுடைய உதாரணங்களையும் குறிப்பிடலாம். அதே நேரத்தில் வீதி பாடகர்கள் மலையகத்தில் உருவாகின்றார்கள். இந்த 50கள் 60களில் இந்த 2 தரப்பினரும் ஒரு சாரார் புனைவு சார்ந்த இலக்கியவாதிகளாக பரிணமிக்கிறார்கள். இன்னொரு வகையினர் வீதி பாடகர்களாக சாதாரண பாமர மக்களுடைய நிலைப்பாடுகளை எடுத்து நேரடியாக பாடுகின்ற ஒரு மரபை பின்பற்றி வருகிறார்கள். இந்த 2 நிலைப்பாடுகளும் அல்லது 2 செயற்பாடுகளும் இந்த காலத்தில் தேசிய இன அடையாளத்தை அல்லது ஒடுக்கப்பட்டோருடைய குரலாக இருந்து பாடுகின்றமை ஒரு திருப்பு முனையாக அமைகிறது. இதுதான் மலையக இலக்கியத்தினுடைய ஒரு வீரார்ந்த எழுச்சி இடம்பெறுகின்ற ஒரு காலம். அதாவது 50, 60கள் தான் ஒரு வீரார்ந்த எழுச்சி இடம்பெறுகின்ற ஒரு காலமாக நாம் கொள்ளலாம். முக்கியமாக இந்த ஒரு கூடை கொழுந்து பேப்பர் பிரஜைகள் என்ற ஒரு கதை மூன சிவலிங்கம் எழுதார். நான் நனைந்த பிரஜை, கிழிந்த பிரஜை, இந்த நாட்டில் ஒரு இலங்கை பிரஜையா இல்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்தை அந்த கதை நூடாக அவர் கொண்டு வருகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து வருகின்ற சிரிமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தம், அதன் விளைவுகளில் ஏற்படுகின்ற அதாவது தேசிய இனமாக எழுச்சி பெறுகின்ற பொழுது
விழுகின்ற பெரும் அடியாக மலைய மக்கள் மீது இந்த சினிமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் இடம்பெறுகிறது. தேசிய இனமாக எழுச்சி பெற்று வந்த மலைய மக்கள் அந்த காலகட்டத்தில் சிதைக்கப்படுகிறார்கள். பின்னால் இதனை சிதைக்கப்பட்ட மலையக தமிழர் என்று குறிப்பிடுவதற்கும் இந்த செயற்பாடு ஒரு காரணமாக அமைகிறது. ஆக இந்த சினிமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் வந்தவுடன் இலங்கையில் வாழுகின்ற மலைய தமிழர் இரண்டாக பிரிகின்றார்கள். ஒரு சாரார் தாயகத்தை நோக்கி போகிறார்கள், இன்னொரு சாரார் இங்கு வாழுகின்றார்கள். இந்த இரண்டு தரப்பினரிலும் இந்த தேசிய உணர்வு குறித்து அதிகமாக ரொம்ப சீரியஸாக எழுதியவர்கள் தாயகம் திரும்பிய இந்தியாவுக்கு திரும்பிய எழுத்தாளர்கள் தான். அவர்கள் தான் இந்த மண்ணுடனான ஒரு உறவை, இங்கு வாழ்ந்த உணர்வை 150 வருட காலமாக இங்கு அவர்கள் 120 வருட காலமாக அனுபவித்த இந்த மண்ணை, நீரை, சூழலை நேசித்த அந்த உணர்ச்சி மிக்க உணர்வுகளை அவருடைய கவிதை வாயிலாக அல்லது படைப்புகள் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள். அங்கிருந்து குறிப்பாக அவர்கள் சி. பன்னீர்செல்வம், அரு சிவானந்தன், மூசி கந்தையார், தமிழகன் போன்றவர்களுடைய படைப்புகள் மிகவும் கவன ஈர்ப்பு பெறுவனவாக அண்மை காலத்திலும் அமைவதை காணலாம். அதே வேளையில் மலையக இலக்கியங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இவ்வாறான இந்த போக்கு இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு கருத்து நிலையையும் அது பெற்று வந்திருக்கிறதை அண்மைக்கால ஆய்வுகளினூடாக அறிய முடிகிறது. குறிப்பாக இங்கு முக்கியமாக ஒரு கருத்து நிலை அவர்களுடைய ஆரம்ப காலத்திலிருந்து வேரூன்றி இருக்கின்றது. அதுதான் தொழிற்சங்க கருத்து நிலை, ட்ரேட் யூனியன் ஐடியாலஜி ஃபார் ட்ரேட் யூனியன், அதாவது தொழிற்சங்க கருத்து நிலை என்ற ஒரு கருத்து நிலை அவருடைய வரலாற்றில் பதிவாக அல்லது நிலை கொள்கிறது. முக்கியமாக இந்த தொழிற்சங்கத்தை ஸ்தாபித்தல், தொழிலாளர் பிரச்சனைகளை, தொழிலாளர் போராட்டங்களை நடத்துதல், தொழிற்சங்க செயற்பாடுகளை முன்னிறுத்துவதனூடாக இந்த மக்களுடைய விடுதலையை எதிர்பார்த்து அல்லது அதை அடைவதற்கு முன்னோட்டமாக செயற்படுதல், இவ்வாறான செயற்பாடுகள் எல்லாமே இந்த தொழிற்சங்க கருத்து நிலை உருவாக்கத்தின் பின்னரே மேலெழும்புகிறது. முக்கியமாக 1920கள் தொடங்கும் 2000 வரைக்கும் நான் நினைக்கின்றேன் 80 ஆண்டுகள் இந்த தொழிற்சங்க கருத்து நிலை அவருடைய வாழ்வியல், இலக்கியங்கள், அரசியல் எல்லா விடயங்களிலும் செல்வாக்கு செலுத்தி வந்திருக்கின்றன. அதாவது தேசிய விடுதலையை நோக்கிய பயணத்தில் தொழிற்சங்க கருத்து நிலை ஒரு கூறாகவே கொள்ள முடிகிறது. எல்லா தேசிய இனமாக இருக்கலாம் அல்லது உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா தேசிய இனங்களிலும் இந்த தொழிற்சங்க உருவாக்கம் என்பது ஒரு பிரதான கூறாகவே தேசிய எழுச்சியில் காண முடிகிறது. இந்த தொழிற்சங்க கருத்து நிலை ஒரு கூறாக இருந்தாலும் குறிப்பாக 80 ஆண்டுகள் மிக தீவிரமாக இந்த தொழிற்சங்க இயக்கங்கள், போராட்டங்கள் என்பவை செயற்பட்டிருந்தாலும் கூட 80 ஆண்டுகளின் பின்னர் மலையக சமூகம் ஒரு தேசிய இனமாக உருவாக்க பெறவில்லை என்பது மிகுந்த வேதனைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது. அதாவது தொழிற்சங்கமாக செயற்பட்டிருந்தாலும் அல்லது அதில் இணைந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு போராட்டங்களை, செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டிருந்தாலும் கூட ஒரு தேசிய இனமாக உருவாக்கம் பெற முடியாத ஒரு துப்பாக்கிய நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள். இதனை கேள்வி எழுப்புகின்ற படைப்புகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக 80-90களில் வந்திருக்கின்ற கவிதைகள். சூனா முரளிதரனுடைய கவிதை சங்கங்களுக்காக செத்தோம், இனி எங்களுக்காக சாவோம் என்று ஒரு கவிதை குறிப்பிடுகின்றது. தொழிற்சங்கத்தினுடைய ஏமாற்றங்களை இது வெளிப்படுத்துகிறது. குருதிமலை, கவ்வாத்து, லயத்து சிறை போன்ற நாவல்களிலும் இந்த தொழிற்சங்க போராட்டங்களும் இந்த தொழிற்சங்கங்கள் எவ்வாறு அரசியல் கட்சிகளாக மாறுகின்றன என்பதை இந்த நாவல்கள் மிக சிறப்பாக பதிவு செய்கின்றன. அதுபோல மூசியினுடைய பிற்பட்ட கால கதைகள் கூட தொழிற்சங்கங்களை விமர்சனம் செய்வதாக, அவருடைய செயற்பாடுகளை விமர்சனம் செய்வதாக அமைகின்றன. ஆக இந்த தொழிற்சங்க 80 வருட கால தொழிற்சங்க செயற்பாடுகளை இந்த இலக்கியங்கள் ஊடாக ஒரு மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்துகின்ற பொழுது அவை என்ன செய்திருக்கின்றன என்று பார்க்கும் பொழுது இம்மக்களை ஒரு தளம்பல் அடையாத நிலையில் வைத்திருக்கும் ஒரு கருவியாகவே அவை பாவிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன இந்த தொழிற்சங்கங்கள். இவ்வாறுதான் அதனை குறித்த ஒரு விமர்சனமாக முன்வைக்க முடியும். இவ்வாறு இந்த இலக்கியங்கள், கவிதைகள், சிறுகதை வாயிலாக நாங்கள் பார்த்து வருகின்ற பொழுது இந்த 2000க்கு பின்னர் எழுதப்பட்டு வருகின்ற படைப்புகளில்
இந்த தேசியம் குறித்து பல்வேறு வகையான எழுத்துருக்கள் வந்திருந்த பொழுதும் அதிகமாக அவை பேசுபவை நிலம் பற்றியவையாக இருக்கின்றன. பேசுகின்ற நிலம், மொழி, பண்பாடு என்பவற்றில் அதிகமாக பேசுபவை நிலத்தை தான் அவர்கள் அதிகமாக பேசும். நிலம் இல்லை, காணி இல்லை, வீடு இல்லை என்ற பிரச்சனைகள் தான் இந்த படைப்புகளில் அதிகமாக வருகின்றன. இப்போது புதிதாக இந்த சூழல் தேசியம் என்ற ஒரு விடயத்தையும் இலக்கியங்களை அடிப்படையாக கொண்டு ஆய்வு செய்கின்றார்கள். குறிப்பாக மலையக இலக்கியங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அண்மையில் வெளிவந்திருக்கின்ற சிங்கமலை, பஞ்சம் பிழைக்க வந்த சீமை போன்ற கதைகளை தழுவி சூழல் தேசியவாதம் என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர்கள் இந்த இலக்கியங்களினூடாக ஒரு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி வருகிறார்கள். எவ்வாறு இருந்தாலும் கூட எல்லா வகையான மலையக எழுத்துக்களிலும் மலைய மக்களுடைய தேசிய உணர்வு ஆங்காங்கு ஒவ்வொரு சிறு சிறு கூறுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு அல்லது பின்பற்றப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. தனி கூறாக தேசியம் என்ற விடயம் வலியுறுத்தப்படாவிட்டாலும் கூட இவை எல்லாம் இணைந்து தான் ஒரு கலையாக்கம் பெற்று ஒரு கலைப்படைப்பாக எங்களிடம் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நிலையில் என்னுடைய உரையை முடித்துக்கொண்டு இதில் நான் சில அடிப்படையாக இலக்கிய நிலையிலிருந்து பேசவில்லை. இந்த இலக்கியங்களுடைய சாராம்சம் அல்லது ஓடுதளம் எவ்வாறு இருக்கின்றன, இந்த இலக்கியங்களுடைய மேலிருந்து பார்க்கின்ற பொழுது இது எவ்வாறு இந்த தேசிய நீரோட்டத்தில், அதாவது இலங்கையினுடைய சிங்களம், தமிழ், முஸ்லீம் ஆகிய 3 இனங்களும் வாழுகின்ற இந்த சூழ்நிலையில் மலையக சமூகம் எவ்வாறு தங்களை ஒரு தேசிய இனமாக நிலைநிறுத்துவதில் அல்லது நிறுவுவதில் இந்த இலக்கியங்கள் எவ்வாறு பயணித்து வந்திருக்கின்றன என்பதை ஒரு சாராம்சமாகவே முன்வைத்திருக்கின்றேன். இது குறித்து என்ன கேள்விகள் இருந்தாலும் நாம் பின்னர் கலந்துரையாடலாம். வாய்ப்புக்கு நன்றி. ඔබ ඇමතුවේ සෝ තවචෙල්වන් ලේඛකයා එතුමා තමගේ කතාවේදී අවුරුදු 200ක් වන මලයක තමිழ் ජනතාවගේ සාහිත්‍ය ප්‍රතිකඩ සහ ඒ සාහිත්‍යයේදී බලපෑම් කරුණු විශේෂයෙන් ඉන්දිය බලපෑම් සහ දේශපාලන බලපෑම් ඒ වගේම වෘත්තීය සමිති බලපෑම් මේ පැතිකඩ ඔස්සේ තමගේ විචාරණය කරා. එතුමාට ස්තුතිය. ඊළඟට ජාතික සජීවනයේදී සාහිත්‍ය කාර්යභාරය ඒ දේශනයට අපේ ආරාධනය ප්‍රවීණ ලේඛිකා தக்ஷிலா ஸ்வர்ணமானி சகோதரிයට. அடுத்ததாக தேசியத்திலும் வாழ்வியலும் இலக்கியத்தின் பங்கு தொடர்பான என்ற தலைப்பில் உரை வழங்க எழுத்தாளர் தக்ஷிலா ஸ்வர்ணமாலி அவர்களை நாங்கள் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් අවසරයි. මලයහ තමිල් සාහිත්‍යයේ ආරම්භක යුගය නියෝජනය කරන 1830 දශකයේ නිර්මාණය වුණු ජනකාව්‍යයක සිංහල පරිවර්තනයක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න මගේ ආමන්ත්‍රණය ආරම්භයේදී. මේ කවිය දැනට හඳුනගෙන තියෙන මලෙහි තමිල් සාහිත්‍යයේ ප්‍රථම නිර්මාණය ලෙස සැලකෙනවා. මේ කවිය සිංහල පරිවර්තනය එතර යනවායයි කඳුළු නොසලන් මගේ දියණිය සයුර තරණය කර යනවායයි නොහදන් රත්තරන් දියණිය සිංහල දේශයට ගොස් නොපමාව යලි එන්න මගේ රත්තරන් දියණිය. මේ කවිය මලෙහි තමිල් ජනතාව තම උපන් භූමියෙන් පිටුවහල් වන වකවානුවේ නිර්මාණය වුණු කවියක්. තමන් පිටස්තරයෙන් කරනු ලැබූ උපන් භූමියේ ඉඳන් තමන් තවදුරටත් පිටස්තරයෙන් කරනු ලැබීමට නියමිත භූමිය කරා පැමිණි ඒ වේදනාත්මක ගමනේදී ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන් ඔවුන්ගේ දැස් අභියස මිය ගියා. මේ ඛේදවාචකය සටහන් කරන මලෙහි තමිල් කාව්‍ය ඉතිහාසයේ මුල්ම යුගයේ ලියුණු කවියක් මේක. ජීවිතය ගැටගසා ගන්නට යන අප තවමත් ඒ පොළව මත පා තැබුවේ නැත. ණය පියවා ගන්නට යන අප තවමත් නුවරට ළඟා වූයේවත් නැත.
අතරමඟදීම ඔබ මරණය කරා ගියේය මා ප්‍රියය. මින් මතු මා පමණක් මේ ගමන ගොස් කුමක් කරන්නද මා ප්‍රියය. මාවත් රැගෙනම ඔබ යන්න. සමස්ත මානව සමාජයේ සාතිශය බහුතරය මුහුණ දෙන සූරාකෑමේ පොදු අර්බුදයට යටත්ව සුවිශේෂී පීඩනයන්ට ගොදුරු වන සුවිශේෂී ජන කොට්ටාසයන් තුළින් සාහිත්‍ය නිර්මාණයන් බිහිවීමේ විශේෂ වැදගත්කම විදිහට මම දකින්නේ ඒ ජනතාවගේ පීඩනයන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට, ඒ පීඩනයන්ට විරෝධය දක්වීමට සහ ඔවුන්ගේ මනෝභාවයන් හෙළිදරව් කිරීමට ඒ තුලින් ලැබෙන අවස්ථාව. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අරගලවල මතකයන් පවරා දීමට ඔවුන්ට ලැබෙන අවස්ථාව. අපි අඛණ්ඩ අරගල භූමියකදී මතකයන් පවරා දීම කියන එක දේශපාලනිකව ඉතා වැදගත්. අපේ අතීත මතකයන් අනාගත පරපුරට පවරා දීම ඉතා වැදගත් දෙයක්. ඒක සාහිත්‍ය හරහා ඔවුන්ට කරන්න පුළුවන්. මේ සාහිත්‍ය නිර්මාණ සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේ එහෙම නැත්නම් මේ සාහිත්‍ය නිර්මාණ වෙනත් ජන වර්ගයක භාෂාවකට පරිවර්තනය කිරීමේ වැදගත්කම විදිහට මම දකින්නේ, විශේෂත්වයේ විදිහට දකින්නේ ඔවුන් අත්විඳි පීඩාවන් සහ ඒ පීඩාවන්ට එරෙහිව ඔවුන් කරපු අරගලය තවත් ජන සමාජයකට එමගින් සංනිවේදනය කිරීමේ හැකියාව. යම් සුවිශේෂී ජන කොට්ටාසයක් අත්විඳින සුවිශේෂී පීඩනය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ සාහිත්‍ය නිර්මාණ හරහා ඇත්තටම කරන්න බෑ. එතෙන්දි ලැබිය යුත්තේ දේශපාලන අවබෝධයක්. හුදෙක් වියුක්තව සාහිත්‍ය රසවින්දනයක් විය යුතු නැහැ ඒක. ඒක දේශපාලන කතිකාවතක් එක්ක සම්බන්ධ විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් නිවැරදි දිශාවකට ගොඩ නැගුණු නිවැරදි දේශපාලන මතවාදයක් සහිත සංවිධානාත්මක දේශපාලන ව්‍යාපාරයන්ගේ මැදිහත් වීම ඊට තිබිය යුතුයි. මොකද යම් සාහිත්‍ය නිර්මාණයක් යම් සාහිත්‍ය නිර්මාණයකින් යම් පුද්ගලයෙක්ට කරන බලපෑම එක්තරා සීමිත දුරකින් නතර වෙනවා. ඉන් එහාට බලපෑම පවත්වාගෙන යන්න නම් ඒ සඳහා දේශපාලන කතිකාවතක් අවශ්‍යයි. මොකද යම් පුද්ගලයෙක් යම් සාහිත්‍ය නිර්මාණයක් සඳහා සංවේදී වෙන්නේ මේ පවතින දෘෂ්ටිවාදයන්ට යටත්ව තමන්ගේ පිහිටුම් අනුව තමන්ගේ කණ්ඩායම් අනුව. ඒ නිසා පුද්ගලයෙක්ට නිශ්චිත දේශපාලන බලපෑමක් කරන්න නම් හුදෙක් වියුක්තව ඒ සාහිත්‍ය නිර්මාණයක් අසවිඳින් විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අනිවාර්ය වශයෙන් සංවිධානාත්මක දේශපාලන ව්‍යාපාරයක මැදිහත් වීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ මලයිහ තමිල් සාහිත්‍ය නිර්මාණ අපි රස විඳිද්දී සහ ඒ ආශ්‍රිත පරිවර්තන අපි පරිශීලනය කරනකොට අනිවාර්ය වශයෙන් අපි නොසලකා නොහැරිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මලෙහි තමිල් ජනතාවගේ සටන්කාමී ගමන් මඟ. මොකද මලෙහි තමිල් ජනතාවගේ සාහිත්‍ය සමග අනිවාර්යෙන් බද්ධව තියෙනවා ඔවුන්ගේ සියවස් දෙකක අරගලය. ඒ අරගලය තුල ඔවුන් කරපු කැපකිරීම. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ අරගලය තුල ඔවුන් කරපු කැපකිරීම ගැන ඔවුන්ට එරෙහිව දියත් වුණු වාර්ගිකත්වයේ මත පදනම් වෙච්ච ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන අපි සංවේදී නොවි ඒ පාර්ශවයෙන් නොසලකා හැරලා අපට ඔවුන්ගේ සාහිත්‍ය නිර්මාණ රස විඳින්න බෑ. ඒ නිසා මම මගේ මේ ආමන්ත්‍රණයේදී අවධානය යොමු කරනවා මලෙහි තමිල් ජනතාවගේ සටන්කාමී ඉතිහාසයේ එක්තරා විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක්. මම මේක අවධානය යොමු කරන්න හේතුව තමයි මේ පසුබිම ගැන අප සංවේදී නොවි අපට ඔවුන්ගේ නිර්මාණ වියුක්තව රස විඳීම කරන්න බැරි නිසා, වියුක්තව අධ්‍යයනය කරන්න බැරි නිසා.
මම පළමුවෙන්ම ආවර්ජනය කරනවා මල්හේ තමිල් ජනතාවගේ කම්කරු අරගල භූමියේ සිද්ධ වෙච්ච පළවෙනි ඝාතනය පළවෙනි දිවි පිදීම 1940 ජනවාරි 10 වෙනිදා ගෝවින්දන් සහෝදරයව පොලිසියෙන් වෙඩිතියලා ඝාතනය කරනවා මුලේ වතුයායේ වැඩවර්ජනයේදී. ඊට කලින් 1939 දී භගවන්තලාව කොටියාගල වතුයායේ වැඩවර්ජනය අවසන් වෙනවා. ඔවුන්ට වෘත්තීය සමිතියක් පිහිටවා ගැනීමේ අයිතිය ඔවුන් දිනා ගනිමි. 1946 කෑගල්ලේ මේස්මියර් වතුයායේ සිද්ධ වුණු දැවැන්ත වැඩවර්ජනයට සමගාමීව ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තමිල්හේ වතුකම්කරු ජනතාවගේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක්. මේකට ලක්ෂයකට අධික කම්කරුවන් පිරිසක් සහභාගී වෙනවා. ඉන් පස්සේ දෙවොන් වතුයායේ වැඩවර්ජනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී වෘත්තීය සමිති නායක වෛද්‍යලිංගම් සහෝදරයව වතු අධිකාරිවරයා ඇතුළු කළමනාකාරීත්වය විසින් ඝාතනය කරනවා. මේ ඝාතනයන් පිළිබඳ කිසිම වරදකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. 1953 වර්ෂයේදී මීරියබැද්ද වතුයායේ අරගලය අත්අඩංගුවට ගැනීම, පහර දීම්, ඝාතනය කිරීම මැද දියත් වුණා. අවසානයේ මේ කළමනාකරුවන්ට මේ වත්ත අතහැර දාන්න සිද්ධ වුණා. 1956 දයගම ආගර පතන වතුයායේදී පොලිස් වෙඩි තැබීම් මැද ආයුධ සන්නද්ධ බට කණ්ඩායම් වලට කම්කරු සහෝදරවරුන් පහර දෙමින් 80000ක පමණ මලයිහ වතුකම්කරු ජනතාවක් මේ අරගලයට එකතු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඒබ්‍රහම් සිංහෝ සහෝදරයව ඝාතනය කරනවා. ඒ වගේම 1959 මාතලේ මැඩේනා වතුයායේ කම්කරු අරගලයේ අවස්ථාවේ මුත්තුසාමි සහෝදරයව ඝාතනය කරනවා. 1968 රත්නපුරේ මයිලෙටි වතුයායේ පැවති දීර්ඝ වැඩවර්ජනයේදී ඇන්තනි සහෝදරයව ඝාතනය කරනවා. 1970 මාතලේ නාලන්ද වතුයායේ වැඩවර්ජනය කරපු කම්කරුවන්ට මහ පහර දෙන්න එවුන් මැර කණ්ඩායම් කම්කරුවන් විසින් පළවා හරිනවා. මේ අරගලයේදී එක් කම්කරු සහෝදරියක් සහ සහෝදරවරුන් දෙදෙනෙක් ඝාතනය කරනවා. 1970 ඌව පළාතේ කීනකැලේ වතුයායේ වැඩවර්ජනයේදී අලගල සාමි සහ රමේෂ් පොලිස් වැඩි පහරින් ඝාතනය කරනවා. මේ වෙනකන් මේ අරගලවලදී දිලිපිදුව සහෝදරවරුන්ගේ අවමංගල උත්සවවලට දසදහස් ගණනින් ජනතාව ඒකරාශී වෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මේ අවමංගල්‍යයන්ට කිසිම කෙනෙක්ට සහභාගී වෙන්න අවසරය දෙන්නේ නැහැ. මම මේව සඳහන් කළේ මලහේ තමයි ජනතාවගේ සටන්කාමී ගමන් මඟ කියලා කියන්නේ අපිට ඔවුන්ගේ සාහිත්‍ය රසවින්දනයේදී නොසලකා හරින්න අයිතියක් නැති වපසරියක්. 1970 දශකයේ ඉඩම්චන සතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ මලහේ තමිල් ජනතාව ඔවුන් පදිංචි භූමීන්ගෙන් පළවා හරිනවා. බොහෝ දෙනෙක් පළවා හරිනවා, විවිධ වද හිංසා දීලා පළවා හරිනවා. ඒ පළවා හැරීමට එරෙහිව ඔවුන් අරගල කරනවා. මේ අරගලයන්දී මේ සහෝදරවරුන්ව ඝාතනයට ලක් වෙනවා. මේ අනුව අසීමිත සූරාකෑමට ලක් වෙන මලහේ තමිල් ජනතාව පෙනුම් ලබන වසර 200ක වහල් භාවයේ සමග වාර්ගිකත්වයේ මත පදනම් වන ප්‍රචණ්ඩත්වයක් බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් සිංහල අධිපතිවාදී රාජ්‍ය පීඩනයේ දිගින් දිගටම ගොදුරු බවට පත් වෙනවා. 1950 දශකයේදී ඔවුන් රාජ්‍ය අනුග්‍රහයලත් දෙමළ විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඍජුවම ගොදුරු වෙනවා. 1970 දශකයේදී ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණමුවාවෙන් ඔවුන් විවිධාකාර වද හිංසාවන්ට ලක් කරමින් ඔවුන් පදිංචි භූමියෙන් පළවා හරිනවා. ඔවුන්ව යාචකයන් බවට පත් කරමින් ඔවුන් කුසගින්නේ මරා දමමින් රාජ්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. 1977 මහමැතිවරණ පස්සේ ව්‍යාප්ත කරපු දෙමළ විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වයේදී මලහේ තමිල් ජනතාවගේ වාසස්ථාන ගිනි තැබීම, පහර දීම, ඝාතනය කිරීම සහ ලිංගික වද හිංසා මැද ඔවුන් දැඩි පීඩනයන්ට ගොදුරු වෙනවා. කඳුකර දෙමළ ජනතාව ඒ අවස්ථාවේදී වවුනියාව, කිලිනොච්චිය, මන්නාරමාදී ප්‍රදේශ කරා පලා යනවා. ඔවුන් මේ ප්‍රදේශවල නැවත පදිංචි කරමින් ඔවුන්ගේ සුබ සාධන කටයුතු කරන්නේ ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරයේ විසින්.
ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරය කියන්නේ උතුරේ දෙමළ සහෝදරවරුන් රාජසුන්දරම් සහ එස්.ඒ. ඩේවිඩ් ඇතුළු සහෝදරවරුන් ආරම්භ කළ ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරය. ඔවුන් තමයි මලහි තමිල් ජනතාවට ඒ අවස්ථාවේදී සුබ සාධන කටයුතු සලසා දෙමින් නැවත පදිංචි කිරීම කරන්නේ. මලහි තමිල් ජනතාවගේ සටන් කාමීත්වය අවශෝෂණය කරගන්න ලාංකේය වාමාංශික ව්‍යාපාරයේ සමත් වුණේ නැහැ කියන තර්කය තිබුණත් සියවස් දෙකක් පුරා ඔවුන් කරපු අරගලයට අපි ආචාර කළ යුතුයි. 20 වන සියවසේ මුල්ම සමයේදී ලියන ලද මලහි තමිල් සාහිත්‍ය නියෝජනය කරන මීනාක්ෂි අම්මාල් සහෝදරිය විසින් රචනා කරපු පද්‍ය පන්තියක් මම මගේ ආමන්ත්‍රණයේ අවසාන වශයෙන් සඳහන් කරනවා. මේ පද්‍යපෙළ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කළේ ජගන් ගණේෂන් සහෝදරයා. මීනාක්ෂි අම්මාල් සහෝදරියගේ පද්‍යපෙළේ සිංහල පරිවර්තනය මෙහෙමයි. මේක 20 වෙනි සියවසේ මුල්ම කාලයේ රචනා වෙච්ච පද්‍යයක්. සිංහල මන්ත්‍රීවරුන් කළ කුමන්ත්‍රණ පුවත් පමණක් නොව ඇත සාක්ෂි ලෙස දර්ශන උතුරන කම්කරු එකමුතුව බලය හිමි වූවන්ට ඇති කරයි භීතිය සිංහල මන්ත්‍රීන්ගේ කතා අතිශය විනාශකාරීය කරදර වනු ඇතැයි මතක් කරපන් විසිරුණු සමාජයක් ගිනි ගනී සුළඟින් කෘතගුණ නොදත් මන්ත්‍රීවරුනි නුඹේ සාධාරණය පවසපන් අපට නොකළ හැක්කක් නොමැත ඔබ පිටුපාන්නේ අවස්ථා තිබේදීත්‍ය. අවසාන වශයෙන් මම සඳහන් කරන්න කැමති ජාතික සහජීවනයේදී සාහිත්‍ය සතු සුවිශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා කියන මතයට මම එකඟ නැහැ. සාහිත්‍ය සතු කාර්යභාරයක් පවතිනවා නම් ඒක කිසිසේත් වියුක්ත නැහැ. නිවැරදි දිශාවකට යොමු වුණු දේශපාලන කතිකාවතක් එක්ක එය බද්ධ විය යුතුයි. ජාතික සහජීවනය පිළිබඳ අර්බුදය රාජ්‍ය දෘෂ්ටිවාදයේ සමග මහජාතික ජාතිවාදයේ සමග සිංහල අධිපතිවාදී දෘෂ්ටිය සමග අවියෝජනීයව බද්ධ වුණු දෙයක්. අපිට සහජීවනය ගැන කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නම එහෙම දෙයක් නොපවතින නිසා. සහජීවනයේ නොපැවතීම කියලා කියන්නේ අතිශය බරපතල දේශපාලන අර්බුදයක්. අපිට ඒවට උත්තර සාහිත්‍යය තුලේ නැහැ. හැබැයි අපිට සාහිත්‍ය ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් අපට අවශ්‍ය කම්පනයන් කෙරෙහි ජනතාව යොමු කිරීම සඳහා. ස්තුතියි. තක්ෂිලා ස්වර්ණමයි සහෝදරයට අපේ ස්තුතිය. ඊළඟට කෙටිකතා සංග්‍රහයේ ආරාධන පිළිගැනීම සඳහා අපේ ආරාධනය සමාජීය ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු ඉන්ද්‍රානන්ද සිල්වා සහෝදරයාට ඒ වගේම කෙටිකතා රචකයින් වන පී කණගේස්වරන් ගසාලි අසම්ස් දික්පෙළ කමල් ඔබට අපි ආරාධනය. அடுத்ததாக அன்பின் வழியது பொய்நிலை என்ற இந்த சிறுகதை தொகுப்பினை வழங்க வைப்பதற்காக நாம் அழைப்பது சம உரிமை இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டாளர் தோழர் இந்திரானந்த சில்வா, அதே போன்று சிறுகதை எழுத்தாளர்களான திருப்பா கனகேஸ்வரன், திரு கசாலி அசம்ஸ், அதே போல திரு திக்வெல கமால் ஆகியோரை நாங்கள் இப்பொழுது அழைக்கின்றோம்.
நன்றி. ඊළඟට අන්බින් වලියද උයනලයි කෘතිය පිළිබඳ කෙටි විවරණයක් සඳහා ඌව කලා සංගමේ සභාපති කාව්‍ය රචක மார்க்ஸ் பிரபாகர் சகோதரியாட்ட போய் ஆராயுங்க. அடுத்ததாக இந்த சிறுகதை தொகுப்பு தொடர்பிலான மதிப்பீட்டு உரை வழங்க நாம் அழைப்பது ஊவா கலை சங்கத்தின் தலைவர் கவிஞர் மார்க்ஸ் பிரபாகர் அவர்களை. அன்பின் வலியது உயர்நிலை நூல் வெளியீட்டின் அனைத்து தர அதிதிகள் மற்றும் இந்நிகழ்வை வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் இனிய மாலை வந்தனங்கள். அன்பின் வலியது உயர்நிலை කෘතිය අද දින සිදුවන මෙම මොහොතේ සහභාගී වන සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන් එවැගේම මෙම සභාවේ රැඳී සිටින ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. அன்பின் வலியது உயர்நிலை அகதில்லார்க்கு இயன்புதோல் போர்த்த உடம்பு என்கிறான் பொய்யாமொழி புலவன். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அல்லது 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவ்வாறானதொரு எதிர்வு கூறலை அல்லது தீர்க்க சரிசனத்தை ஒருவன் எழுதிவிட்டு சென்றிருக்கின்றான் என்றால் வரலாறு நெடுகிலும் இந்த மனித நாகரிகம் மனிதனுக்கு மனிதன் அன்பு செலுத்துவதை விடுத்து ஒரு விளைச்சத்தனமான பாதையை நோக்கி நகருமோ என்ற ஐயத்தின் வெளிப்பாடாக கூட இருக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன். உண்மையில் தற்போதைய அரசியல் பொருளாதார நெருக்கடி அல்லது இந்த பிந்தைய முதலாளித்துவத்தின் எதேச்சதிகாரத்தின் கோலோச்சுதல் என்பவற்றிடை சிக்கி சீரழிந்து தன் வாழ்வை இழந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மனித நாகரிகத்தின் பின்புலத்தில் நின்று கொண்டு அன்பு குறித்தும் அதன் வலிமை குறித்தும் நாங்கள் இங்கே பேசுகின்றோம். எனக்கு 20 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நூல் குறித்து பேசுவதற்கு. ஆனால் இக்கதையில் வருகின்ற ஒவ்வொரு புனைகதைகளும் மிகவும் அற்புதமாக புனையப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஒவ்வொரு கதைகளையும் படிக்கும் போது நாம் வாழும் சூழலில் சந்திக்கின்ற மனிதர்கள் அல்லது எங்களின் வாழ்வோடு இரண்டர கலந்த நினைவுகள் இங்கே படிமங்களாக படர்வதை தவிர்க்க முடியாது. எனவே இந்த நூல் பற்றி உரையாடும் போதெல்லாம் வேறு கதைகள் பற்றியும் அல்லது இந்த கதைகளில் வந்து போகும் மாந்தர்கள் பற்றி கூறும் போதெல்லாம் இன்னொருவர் பற்றியும் ஒப்பிட வேண்டியதும் பேசப்பட வேண்டியதும் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கின்றது. எனினும் இந்த நூல் சொல்கின்ற தொகுப்புரையில் ஒரு சிறு விடயங்களை கோடிட்டு காட்டி விமர்சனத்துக்கு நுழையாம் என நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக பன்முகப்பட்ட ஒடுக்குமுறை நிலைப்பாடுகளையும் கோட்பாடுகள் முழுமையாக சென்றடையாத ஒடுக்கப்படுதலின் சிறு பிரிவுகளையும் ஆராய்வதற்கான மிகச்சிறந்த கருவியாய் இலக்கியம் இயங்க முடியும் எனும் எண்ணத்திலிருந்து உருவானதே இந்த முயற்சி. படைப்புகள் காலத்தின் கண்ணாடியாகவும் வரலாற்றின் கண்ணாடியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது
எழுதப்படாத விதியாக இருக்கின்றது. நேற்றைய நிகழ்வுகள் இன்றைய வரலாறுகளாகவும் இன்றைய நிகழ்வுகள் நாளைய வரலாறுகளாகவும் எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற வரலாறு ஏடுகளில் இந்த பிந்தைய முதலாளித்துவம் பின்னவீனத்துவ கோட்பாடுகளின் ஊடாக சகல இனங்களின் அடையாளங்களையும் சகல இனங்களின் தனித்துவங்களையும் கலாசாரங்களையும் உலகமயமாதல் என்ற போர்வையில் சிதைத்து இன்று பணத்திற்காக எதையும் செய்யலாம் என்ற ஒரு வியாபார நச்சுக்கலையின் குவிமையமாக இந்த உலக இலக்கியங்கள் குவிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பின்புலத்தில்தான் 200 ஆண்டுகளாக உரிமை மறுக்கப்பட்ட ஒரு துயருற்றோரின் துன்பவியலை இங்கே இந்த சிறுகதைகளில் பலர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். உண்மையில் வரலாறுகள் எப்போதும் ஆளும் வர்க்கத்தால் எழுதப்படுகிறது என்பதால் அது மனித நாகரிகத்தின் சுயத்தை சிதைத்து தனக்கு ஏற்றவாறு அதனை வடிவமைத்துக் கொள்கிறது. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல கலை இலக்கிய கலாசார அடையாளங்களை சிதைத்து தன் தேவைக்கு ஏற்றவாறு முதலாளித்துவம் அவற்றை தெளிவுபடுத்தி விடுகிறது. எனவே இங்கு கலைகள் என்பது உண்மையின் உயிரிடமாகவோ அல்லது அதன் வேர்களாகவோ இல்லாது இன்று விருதுகளை நோக்கியும் அல்லது வெவ்வேறு திசைகளை நோக்கியும் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் இந்த அன்பின் வலியது உயர்நிலை என்ற கதையில் வருகின்ற மாந்தர்கள் அல்லது கதை ஆசிரியர்கள் தன் சூழலில் வாழ்கின்ற அந்த கதை மாந்தர்களை கொண்டு எழுதியிருக்கின்ற இந்த கதைகள் உயிரோட்டமாக இருக்கின்றன. எல்லா கதைகளையும் எடுத்து எம்ப முடியாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை. மிக குறுகிய நேரத்திற்குள் முழு நூல் பற்றியும் பேச வேண்டியிருக்கின்றது. இங்கு நான் முதலாவது கதையிலிருந்தே எனது இந்த விமர்சன உரையை தொடங்கலாம் என நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக வாங்கி வந்த பட்டாசு மத்தாப்பு என்ற ராமதாஸின் கதையிலிருந்து நான் எனது உரையை தொடங்கலாம் என நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக மலையக சூழலில் அதாவது அந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்குள்ளும் மிக குறைவான கல்வி, தோட்டப்புற கல்வி என்பது பிளான்டேஷன் யூனிட் என்று தேசிய கல்வியுடன் நீரோட்டமடையாத ஒரு கல்வி புலத்தில் பொருளாதாரம் மிகவும் வளர்ச்சி அடையாத ஒரு சூழ்நிலையில் கல்வி கற்று உயர்தரம் வரை கற்று ஆசிரியர் தொழிலுக்காக செல்கின்ற ஒரு 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 இளைஞனின் கதையாக அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக அந்த கதையில் வருகின்ற நாயகன் ஆனந்தன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாயகன் மிகவும் சிரமப்பட்டு தன் உயர்கல்வியை முடித்துக்கொண்டு ஒரு தொழிலுக்கு சென்று விட வேண்டும், அரசு தொழிலுக்கு சென்று விட வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். அதிலும் குறிப்பாக ஆசிரியர் தொழிலுக்கு சென்று விட வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். உண்மையில் அந்த காலகட்டம் என்பது எங்களின் சிறுபராயம் என்பது வடக்கு கிழக்கிலிருந்து ஆசிரியர்கள் வரவழைக்கப்பட்ட ஒரு காலப்பகுதி. அவ்வாறான கடுமையான காலகட்டங்களை எல்லாம் கடந்து எங்களூரிலும் ஆசிரியர்கள் உருவாகிறார்கள் என்ற பெருமிதம் கொண்ட ஒரு காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த அநீதிகள் குறித்து இந்த கதை களமாடுகிறது. இந்த ஆனந்தன் தன் கல்வியை முடித்துக்கொண்டு ஆசிரியர் பதவிக்கு நியமனம் பெறுவதற்கான நேர்முக தேர்வுக்கு செல்கிறான். நேர்முக தேர்வு நடைபெறுகின்ற போது அந்த தேசிய கல்விக் கல்லூரி என்பது தோட்டப்புற இளைஞர்களுக்கு யுவதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பை தருவதற்காக விசேடமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரியாக இருக்கின்றது. உங்களுக்கு தெரியும், தற்போதைய சூழ்நிலையில்
தோட்டங்கள் மூடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. தோட்ட தொழிலாளர்கள் வெவ்வேறு வழியின்றி வெவ்வேறு தொழில்துறைகளை தெரிவு செய்து கொள்கிறார்கள். அவ்வாறு தோட்ட தொழில்துறையில் ஈடுபடாத ஆனாலும் தோட்ட தொழிலாளியான இவன் இந்த நேர்முக தேர்வில் ஒரு சான்றிதழை, அதாவது தன் பெற்றோர் தோட்ட தொழிலாளர்கள் என்ற அந்த சான்றிதழை, சேமலாப நிதி அட்டையை கொடுக்க முடியாத காரணத்திற்காக அந்த தொழிலை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத துர்ப்பாக்க நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். இது மலையக மக்கள் நாடற்றவர்களாக, நாடோடிகளாக தெரிந்த வரலாறுகளை எங்கள் கண்முன்னே கொண்டு வருகிறது. இந்திய ஒப்பந்தம், அதாவது சிரிமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தின் போது சுமார் ஆடு மாடுகளை போல் பகிரப்பட்டார்கள். அண்ணன் இங்கே, தம்பி அங்கே, அக்கா இங்கே, அண்ணன் அங்கே, இவ்வாறு ஆடு மாடுகளை போல் பகிரப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தின் விளைவால் சிலருக்கு இந்திய தேசத்தில் குடியுரிமை கிடைத்தது, இன்னும் சிலருக்கு இலங்கை தேசத்தில் குடியுரிமை கிடைத்தது. என் அறிவுக்கு எட்டிய வகையில் 5 லட்சம் பேருக்கு சாஸ்திரி அரசாங்கம் இந்திய பிரஜா உரிமையை கொடுக்கின்றது. மிகுதி 3 லட்சம் பேருக்கு இலங்கை அரசு பிரஜா உரிமையை கொடுக்கின்றது. எஞ்சிய சுமார் 1,50,000 இந்த மலையக மக்கள் இந்த நாடும் அல்லாது அந்த நாடும் அல்லாது நாடோடிகளாக தெரிந்த வரலாறுகளை நாங்கள் அறிகின்றோம். இவ்வாறான ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட இந்த இளைஞன் தன் கல்வி நிலை சான்றிதழ்கள் எல்லாம் ஒருபுறம் வைத்துவிட்டு கொழும்புக்கு வேலைக்கு செல்கிறான். தோட்டங்களில் நிலங்கள் இல்லை, விவசாய நிலங்கள் இல்லை. எனவே தோட்டங்களில் கல்வியை முடித்து அடுத்த கட்டமாக தோட்ட இளைஞர் யுவதிகள் படையெடுப்பது கொழும்புதான். ஒன்று ஆடை கைத்தொழிற்சாலை, அல்லது இந்த இரும்பு கடைகள், அல்லது புடவை கடைகள். இப்படி தன் கல்வியை இழந்து கொழும்பு வந்து வாழ்க்கையை சீரழித்து கொண்டவர்கள் ஏராளம். ஆனந்தனம் கூட அப்படித்தான். தன் கனவுகளை எல்லாம் ஒருபுறம் வைத்துவிட்டு கொழும்புக்காக வேலைக்கு வருகிறான். இந்த கதையை படிக்கும் போது எனக்கு இன்னொரு கதை ஞாபகத்திற்கு வந்தது. தவசெல்வன் குறிப்பிட்டது போல மலையகத்தின் பிரபல சிறுகதை எழுத்தாளர் மு. சிவலிங்கம் அவர்கள் பேப்பர் பிரஜை என்ற ஒரு சிறுகதையை எழுதுகிறார். நமக்கு සිංහලෙන් කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රසිද්ධ කතාව මලයක තමිල් ජනතාව අතර ජනප්‍රියයි. නමුත් මට සිංහලෙන් මේක කියන්න වෙනවා. මොකද මේ ආනන්දන් කියන චරිතය වතුකරේ ඉගෙනුම් ලබමින් උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමෙන් පසුව ඒ විද්‍යාපීඨයේ යන ගුරු වෘත්තිය සඳහා ඒ ගුරු වෘත්තියට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද වතුකරේට පමණක් සකස් කරන ලද ඒ ගුරු වෘත්ති ඒ විද්‍යාපීඨයේ ඇතුල් වීමට සිය දෙමව්පියෝ වතු කම්කරුවෝ කියන ඒ EPF කොලය ඒ සම්මුඛ පරිශ්‍රණ වෙලාවේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ කොලය මෙයාට නැති වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ ආර්ථික අර්බුදේ, මේ දේශපාලන අර්බුදේ, මේ ධනවාදී අර්බුදේ මේ වෙනකොට වතු වෙහෙමින් පවතිනවා. මේවත් එක්ක ඒ ආදායම ලබා ගන්න, එදිනදා ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න මේ මිනිස්සු විඳින දුක වෙන වෙන රස්සාවල් හොයාගෙන එනවා. ඒ වත්තේ ජීවත් වෙනවා, නමුත් වත්තේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තරුණයා කොළඹට එනවා. මේ තරුණයාගේ කොළඹ ගමන මතක් වෙද්දි මට තවත් කතාවක් මතක් වෙනවා. කඳුකරේ ප්‍රවීණ ලේඛකයා වූ එමු සිවලිංගම් කියන කතුවරයා ලියනවා පේපර් සිටිසන්ෂිප් කියලා, පේපර් ප්‍රති කියලා ඒ කතාවක් ලියනවා, කෙටි කතාවක්. ඒ කෙටි කතාව මම කෙටියෙන් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ යුගයේ කියන්නේ අපිට ෆයිල් නැහැ, ડોક્યુમેન્ટ્સ තියාගන්න විධිවිධාන නැහැ. මේ ෂෝකේස් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මේ තරම් පාසු ගන්න නැති නිසා සියලු වටිනා දේ පොඩි පෙට්ටියක, රැංගු පෙට්ටි කියලා අපි කියනවා එක.
අපේ ගෙදරක් තිබුණා. පොඩි පෙට්ටියක යවුරලා තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය වෙනකොට විතරයි ඒක ගන්න. தேவையான போது மட்டுமே அதை எடுப்பார்கள். இந்த பேப்பர் பிரதி என்பது தனக்கு வழங்கப்பட்ட குடியுரிமை பத்திரத்தை මේ පුරවැසියා తాවකාලික පුරවැසියෙක් බවට දුන්නු ඒ කොළය අටට නමලා ආරක්ෂාව සහිතව තියෙනවා. ඒතරේ නැවිච්ච පාර එමම තියෙනවා. ඒ ડોකියුමන්ට්ස් එහෙම තමයි උපන්න සාතිකේ වෙන්න පුළුවන්. වෙන ඕනෑම ડોකියුමන්ට්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ වෙලාවේ තමන්ගේ අනන්‍යතාවය පුරවැසිභාවය ඔප්පු කරන්න මේ ෆයිල් එක විවෘත කරනවා ඒ රැකියාවට යන තරුණයා. ඒතර අර ෆෑන් එකේ ඒ කැරකෙන ෆෑන් එකේ ඒ නැමිච්ච පාර කියන අසාමාන්‍යයෙන් 4-8කට වගේ නවනවනේ ඒ කොලේ එයාගේ ඒ කෑලි 8කට විසි වෙනවා. කියන්නේ අර හුළඟට ඒ කැරකෙන ෆෑන් එකේ හුළඟට ඒක විසි වෙනවා. ඒ කොල්ලාගේ නම තියෙන කෑල්ල ඒ ජනෙලෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඒක හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඒ අර්බුදයක් එතන කියන අර්බුදයකට මුහුණ දෙනවා. ඒකට මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ සිදු කරන මහත්වරු මෙයාට ඒ රැකියාව ලබා දෙන්න බෑ කියලා කියනවා. මොකද ඒ කොන්දේසි අනුව මෙයා මෙයාගේ පුරවැසිභාවය සනාථ කරන්න බැරි නම් ඒ රැකියාව යාට ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි කඳුකර මලයක තමිල් ජනතාවගේ ජීවිත කතාව එහෙම නැත්නම් මේම සකස් වෙලා තිබෙන්නේ. මේ තරුණයාගෙන මේ ගණේශ්වරන්ගේ කතාව කියද්දී මට ඒ කතාව මතක් වෙනවා. ඒ කතාව විතරක් නෙමෙයි. ඒ කතන්දර බොහෝමයක් අපිට මතක් වෙනවා. මේ වගේ එක ලකුණු දෙකක් නැතුව. ඒ කියන්නේ කැම්පස් එකට තේරිලා කොළඹ ගාමන්ට වල වැඩ කරන අපේ තරුණ තරුණියෝ බොහොමයක් ඉන්නවා. நான் இரண்டாவது கதைக்கு வருவதற்கு முன்பு இந்த விடயங்களை சொல்லிவிட்டு சென்றான். அனைத்து கதைகளையும் நான் எடுத்துக்கொள்வதாக இல்லை, எடுத்தாள்வதாக இல்லை. මට තව දෙයක් කියන්න මේ මට සිංහලින් සහ දෙමළෙන් කියන්න විනාඩි 20ක කාලයක් තුළ මම ඉවර කරනවා. තව දෙයක් කියන්න වෙනවා මට. කොළඹ කියන්නේ අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ කොළඹ කියන්නේ නිකන් සුරපුරයක් විදියට අපි දන්නේ නැහැ. කොළඹෙන් එන කට්ටිය නිකන් අර ලොකු ප්ලැට්ෆෝම් කියලා සපත්තු වඳිනවා. ඊට පස්සේ සුදු මේ කොළඹෙන් ලැබෙන ඒවා ඇඳගෙන එනකොට අපි ගම්වල අපි වතු වල පොඩි කොල්ලෝ කෙල්ලෝනේ. ඒකට අපිට ආසයි දෙනවා මොනම හේතුවක් කියන්නේ ඉක්මනින් මේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර කරගෙන අපිත් කොළඹ යන්න ඕනි කියලා. හැබැයි කොළඹ කියන කතාව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් පසුකාලිනව මම කොළඹට එනවා. ඒ කියන්නේ රැකියාගත වෙනවා. එතකොට වතු වල වැඩ කරන ඒ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඔය හෝටල් වල විඳින දුක. ඒ කියන්නේ දවසකට සාමාන්‍යයෙන් මගේ ගමේ කොල්ලෙක් හිටියා සාමාන්‍ය දවසකට රයිස් 100ක් ගහන්න ඕනේ. තව එකෙක් ඉන්නවා පොල් 30ක් පොල් ගහන්න ඕනේ. එළවලු කිලෝ 20ක් මේවා කරන්න ඕනේ. බීලුණු කිලෝ 20ක් 25ක් එයා ඒක සුද්ධ කරලා කපන්න ඕනේ. අපි මේ ඇවිල්ලා බලනකොට අපිට දුක හිතෙනවා. නමුත් මේ මිනිස්සු ගමට යනකොට කොහොමද එන්නේ? ගමට යනකොට අර මේ තියෙන හොඳම ඇඳුම් ගන්නවා. මේ දැන් කියන්නේ දෙනුත් එක තියෙනවා. වටිනා ෆෝන් එකක් ගන්නවා. පච්ච කොටා ගන්නවා. කොණ්ඩේ මෝස්තරේ විදිහට අදා ගන්නවා. කරාම්බු දා ගන්නවා. එක කකුලෙන් මේ මොකක් හරි නූලක්. ඒ කියන්නේ වත්තේ කොල්ලෙක් කියලා කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එයා මේ ගමේ මේ කොළමෙන් ගමට එනකොට ගමට එනකන් කියන්න බෑ එයා වත්තේ කොල්ලෙක් කියලා. වත්තේ කියලා කියන්නෙත් නෑ. දැන් බණ්ඩාරවල කියලා අපි කියනවා. මගෙන් ඇහුවම. ඒතර බණ්ඩාරවල කොහෙද කියලා ඇහුවම ආපහු හපුදෙලේ කියනවා. දැන් හපුදෙලේ කොහෙද කියලා ඇහුවම තමයි ආපහු මං ඉපදිච්ච වත්ත සහ මේ මං ජීවත් වෙන මේ ගම කියන්නේ. ලැජ්ජයි. අතරම මේ තමන් වතු කරේ වතු දෙමළු කියන එහෙම නැත්නම් වත්තේ මේ ජීවත් වෙන ප්‍රජාවක් කියාගන්න අපිට මේ කාලයක් තිබුණා. ඒක නිකන් අර
නිකන් ලැජ්ජයි ඒක කියන්නේ. ඒ තරමට මේ සමාජය පාත් කොට මේ සලකනවා. මොකද අපිට සාමාන්‍ය චිත්‍රපටයක දැක්කම වාහනයක් හොදන්න මොකක් හරි වුණාම රාජා හරි කුමාර හරි තමයි අපි දකින්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මේ චිත්‍රපටයක කුස්සියේ වැඩ කරන අමුත්තෝ කවුරු හරි ආවම ඒ මේසෙට මොකක් හරි ගෙනත් දෙන කුස්සියේ වැඩ කරන මිනිස්සු එක්කෝ රාණි හරි ලෙච්චුමි හරි වෙනවා. මහජාතිය හැමදාමත් අඩුම ගානේ සාහිත්‍යවල පවා මේ මිනිස්සුන්ට දිය යුතු එහෙම නැත්නම් මේ මිනිස්සු කියන හැඟීමෙන් කටයුතු කරේ නැහැ. උතුරේ මිනිස්සු හතුරෝ කරා. උතුරේ මිනිස්සු හතුරෝ නම් වතු කරේ ඒ පිරිමි හරි කාන්තා හරි ඒ කොල්ලෝ හරි එයාලා වහලු. කෙනේ ස්වාමිත්වයේ ඒ භක්තිය අර මහත්ය කියලානේ කතා කරන්නේ. මහත්ය. ගෙදර යනකොට මොකක් හරි දෙනවා. ගෙදර යනකොට මාස ගාණක් වැඩ කරලා ගෙදර යනකොට මොකක් හරි දුන්නාම ඉතින් මහත්ය ඊට පස්සේ විශ්වාසනීය වහල්ලු. විශ්වාසනීය වහල්ලා හොරකම් කරන්නේ නැහැ. හරි රණ්ඩු කරන්නේ නැහැ. කනට දෙකක් ගෙවුවොත් මහත්ය අතන අරන්නේ පරවල්ල. එහෙම කියන ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව කියද්දි මට ඒක තමයි මතක් වුනේ. මේ කොළඹේම තියෙන. ඒ නිසා මේ මීට වඩා සමාජීය ගැන කතා කරන එහෙම නැත්නම් ලේඛක ප්‍රජාවට යම්කිසි මොකක් හරි ලියන අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා කියලා හිතනවා මම. මීට වඩා මිනිස්සු විදියට චරිත හදන්න அந்த கதை மாந்தர்களை மனிதர்களாக நடத்துவதற்கு எழுத்தாளர்கள் முதலில் முன்வர வேண்டும். எழுத்துகளில் அல்லது இலக்கியங்களில் கூட எங்களை மனிதர்களாக நடத்தாத அந்த எழுத்தாளர்களையே நாங்கள் காண்கின்றோம். எனவே சம உரிமை என்பது முதலில் எழுத்தாளர்கள் தெரிய வேண்டும், எழுத்தாளர்கள் மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை இந்த சபையில் நாங்கள் வைப்பதற்காக இருக்கின்றோம். அதே போன்றுதான் இரண்டாவது கதை குறித்து நான் பேசும்போது இரண்டாவது கதை இப்படி நகர்கிறது. நிலமுடைத்து முளைக்கும் விதைகள். கனகேஸ்வரனின் கதை இவ்வாறு நகர்கிறது. ஒரு தலித் மக்களின் அல்லது ஒரு தலித் குடிமகனின் வாழ்க்கை வரலாறை பேசுகின்ற ஒரு கதையாக இருக்கிறது. கதாசிரியர் கடைசி வரை அந்த கதையில் பாத்திரங்களை மறைத்தே வைத்திருக்கிறார். ஒரு புதிய முயற்சியை கையாள முயன்றிருக்கிறாரா என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஒரு கதையை நாங்கள் வாசிக்கும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கதை மாந்தர்கள் வருபவர்கள் எங்களின் வாழ்வோடு சங்கமிக்கின்ற பல படிமங்களை உருவாக்கி விட்டு செல்வார்கள். ஒரு ராஜா என்ற கதாபாத்திரம் வரும்போது எங்களோடு வாழ்கின்ற ராஜாவை நாங்கள் நினைத்துக் கொள்கிறோம். அல்லது ஒரு ஒரு பரமு என்று ஒரு 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 பாத்திரம் வரும்போது எங்களோடு யாராவது பரமு என்று இருந்தால் அல்லது எங்கள் அண்டை ஊர்களில் அயல் ஊர்களில் எவராவது நாங்கள் சந்திப்போமாக இருந்தால் அவர்களின் நினைவுகளை கொண்டு வருகிறது. இக்கதையில் நான் கண்ட பலவீனம் என்று நான் கூறவில்லை. கதையாசிரியர் இந்த கதையாசிரியர் கடைசி வரை பாத்திரங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடாமலே தனது கதையை நகர்த்தி இருக்கிறார். ஆனால் மிகவும் காத்திரமானது ஒரு கதை. இரண்டு விடயங்களை அவர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கூறுகின்றேன். ஒரு விடயத்தை மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார். ஒன்று, அந்த பொதுவான பேச்சு வழக்கில் சொல்வதாக இருந்தால் விரும்பியோ விரும்பாமலோ சொல்ல வேண்டிய ஒரு சொல் மேல் சாதி கீழ் சாதி. இந்த கீழ் சாதிக்காரர் என்று சொல்லக்கூடியவரை அவருக்கு இந்த இளைஞன் தண்ணீர் வார்க்கிறான். அவர் அதை வாங்கி குடிக்கிறார். தான் வாங்கி குடித்த எச்சத்தை அல்லது எஞ்சி இருக்கின்ற அந்த போத்தலில் தானும் குடிக்கிறான். இதை கண்டு அந்த குறை சாதி அல்லது அந்த தலித் குடிமகன் புலங்காங்கிதம் அடைகிறார். ஏனென்றால் தூர ஒதுக்கி வைக்கின்ற ஒரு மானுடனின்
அல்லது தொட்டால் தீட்டுப்படும் என்று நினைக்கின்ற ஒரு மனிதனின் அவன் குடித்த தண்ணீர் போத்தலில் தானும் இன்னொருவர் குடிப்பதை கண்டு புலங்காங்கிதம் அடைகின்றான். இந்த இடத்தில் மிகவும் நாசுக்காக ஒரு அழகான விடயத்தை இந்த கதாசிரியர் சொல்லி வருகிறார். அதே வேளையில் மற்றொரு இடத்தில் நான் பலவீனமாக கருதுகின்ற அந்த கதை, அந்த தலித் குடிமகனிடம் உறவாடுகின்ற இந்த இளைஞன் இவனும் ஒரு தலித் என்பதனை அல்லது இவனும் ஒரு கீழ் குறைந்த சாதி என்பதனை திட்டமிட்டு மறுக்கிறான். தன் சக மனிதரிடம், தன் சக சாதிக்காரனிடம் கூட தன்னை யார் என்று சொல்லிக்கூட முடியாத ஒரு இயலாமையின் வெளிப்பாடுதான் அது. இவ்விடத்தில் கதையாசிரியர் இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்தி அந்த குடிமகனத்துக்கு இன்னும் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்து தான் கல்வி கற்ற பின்புலத்தை சொல்லிக் கொடுத்து கல்விதான் ஆயுதம் அல்லது உங்களாலும் உயரலாம் என்ற ஒரு 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 உந்துதலை, ஒரு நம்பிக்கையை அந்த கொடுத்தவர் அந்த கதை முடிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த 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 கதையின் கனதி வேறொரு கட்டத்தில் இருந்திருக்கும். இதே போன்றுதான் சாதி குறித்து இங்கே 2-3 கதைகள் இருந்தன. நான் இன்னும் ஒரே ஒரு கதை குறித்து மட்டும் சொல்லிவிட்டு முடிக்கலாம் என நினைக்கின்றேன். இது M.M. நௌசாத் என்ற அன்பர் எல்லா கதைகளுமே அற்புதமான கதைகள். எனக்கு நேரம் முடிந்துவிட்டது என்று கூறியிருப்பதால் ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் நான் குறிப்பிட்டு அமரலாம் என நினைக்கின்றேன். மின்னும் சிறு தாரகையை என்ற ஒரு என்னை மிகவும் பாதிக்க செய்த ஒரு கதையாக நான் இதனை பார்க்கிறேன். இது ஒரு விசேட தேவையுடைய ஒரு குழந்தையை மையமாக கொண்டு, குவி மையமாக கொண்டு அமையப்பெற்ற ஒரு கவிதை, ஸ்பெஷல் சைல்ட். குறிப்பாக ஒரு தம்பதியினர், அதாவது ஒரு ஆண் முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்கிறார் குழந்தை இல்லை என்ற காரணத்திற்காக. இரண்டாவது தாரத்திற்கு முதலாவது குழந்தை இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இரண்டாவது குழந்தை தன் கணவனுக்கு மிகவும் ஆசை, அழகான ஒரு குழந்தை வேண்டும், பூரணமான ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்ற கற்பனையில் மிகவும் ஆவலோடு இருக்கின்ற ஒரு தம்பதியினருக்கு ஒரு ஒரு விசேட தேவையுடைய அல்லது ஒரு பரிபூரணமற்ற குழந்தை கிடைக்கின்றது. இந்த நிலையில் ஒரு தாய் படும் அவஸ்தை குறித்து இந்த கதை அழகாக நகர்கிறது. உண்மையில் இந்த விசேட தேவையுடைய மனிதர்களின் தேவைகளுக்காக நாங்கள் எந்த அளவிற்கு சாதாரண வாழ்க்கையிலும் சமூக வாழ்விலும் எந்த அளவிற்கு உழைக்கின்றோம் என்று கேட்போமாக இருந்தால் இல்லை என்று கூற வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று பேச முடியாதவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களும் விசேட தேவையுடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக ஒரு சிறு சம்பவத்தை நான் சொல்கின்றேன். நான் ஒரு ஆடை ஏகத்துக்கு சென்றிருந்த போது ஒரு நண்பர் வருகிறார். அவருக்கு உரையாட முடியாத மொழியால் அவருக்கு ஒரு கட்டம் போட்ட சட்டை ஒன்று வாங்க வேண்டும். ஆனால் அவர் எவ்வளவு எடுத்துரைத்தும் அங்கு அதனை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை. அவருக்கு வார்த்தைகளால் பேச முடியாது, வரைந்து காட்டவும் தெரியாது. நான் கொஞ்சம் சைகை மொழி கற்றவன் என்பதால் அந்த இடத்தை சமாளித்து அவருக்கு உதவி செய்தேன். அது ஒரு சிறு சம்பவம். இப்படி பேச முடியாத நண்பர்கள் அல்லது பேச முடியாதவர்கள், விசேட தேவையுடையவர்கள் எவ்வளவு சிரமப்படுவார்கள் அல்லது எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் சிரமப்படுவார்கள், அசௌகரியப்படுவார்கள் என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போமாக இருந்தால், வாய்மொழி பேச தெரிந்த, கைகால்கள் சரியாக இயங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்க எங்களால் கூட சிலவற்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத, அடைய முடியாத
ஒரு சூழ்நிலைகள் நிலவுகின்ற ஒரு பின்புலத்தில் அவ்வாறான விசேட தேவையுடைய மனிதர்களை நாங்கள் கண்டுகொள்கிறோமா அல்லது அவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு உதவி செய்கிறோமா என்பது பற்றியும் இந்த கவிதை எனக்குள் மிக ஆழமான ஒரு சிந்தனையை இந்த கதை ஏற்படுத்தி விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இது நமது கடமை, இது எமது தோள்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கின்ற சுமை. இவற்றையும் நாங்கள் கண்டுகொள்ளாது கடந்து போய் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதுதான் இங்கே கவனிக்கத்தக்க விடயமாக இருக்கின்றது. அதேபோன்று இந்த கதையில் வருகின்ற பல விடயங்கள் சமூகத்தில் நிலவுகின்ற அநீதிகளையும் அதேபோன்று இந்த வேறுபாடுகளையும் மனிதருக்கு மனிதர் காட்டுகின்ற வேறுபாடுகளையும் மிக அழகாக சித்தரித்திருக்கின்றது. குறிப்பாக நான் இன்னும் ஒரு விடயத்தை மட்டும் நாங்கள் இங்கே சொல்லிவிட்டு செல்ல வேண்டும். මම හිතනවා මම ඉවර කරන්න මේ විනාඩියක් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මහජාතිය යනු ඒ කියන්නේ පීඩනයට ලක්වන පිරිස හැමදාම තමන්ගේම ජාතිය විසින් පීඩනයට පත් කරනවා. දෙමළා විසින් පීඩනයට පත් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සිංහලයා විසින්ම පීඩාවට ලක්වන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම එක් ජාතියෙන් තවත් ජාතියක් පීඩනයට ලක්වන පීඩනයකට ලක්වන අවස්ථාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ජාතිය, කුලය, කුලය දේවල් එකම ජාතිය මිනිස්සු අතර ඇතිවන ගැටුමක් විදිහට පරිවර්තනය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මහජාතිය කියා ගන්නා රටේ මෙරටේ පුරවැසි මලයක තමිල් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ලාංකීය සුළු ජන කොටස් මුස්ලිම් හෝ තමිල් වෙන්න පුළුවන්. මේ සමාජයට මේ මිනිසුන්ට ආමන්ත්‍රණ කරන විදිය කොයිතරම් වේදනාකාරීද කියන කතාව විතරක් කියලා මම අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මලයක තමිල් ගත්තාම මලය තමිල් මිනිස්සුන්ට අපි තෝට කාටන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ 1800 ගණන් වල තමයි අපි ඉන්දියාවෙන් කුලිකම්කරු විදිහට ගියන්නේ. ඒතර අපිට තෝට කාටන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කැලෑව සුද්ධ කරපු මිනිස්සු අපි පාරවල් හැදුවා, ලොකු ගල් පර්වත අපි කැඩුවා. ඒතර ජන ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන සියලු පසුබිම සකස් කරා. අපිට කතා කරන්නේ තෝට කාටන් කියලා. තෝට කාටන් කියලා අදහස් වෙන්නේ තෝටම් කියන එක ලස්සන වචනයක්. නමුත් කාට්ටන් කියන එක ඒ කියන්නේ දැනුමක් නැති යමක් හරියට අවබෝධ කරගන්න නොහැකි සංස්කෘතියෙන් පහත් ඕනෑම දෙයක් පාවා දෙන එනේ වගේ ලොකු කතාවක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වතු දෙමළු කියන කතාව. දෙමළු කියන එක කොහොමත් පහත් වතු දෙමළු කියන එක ඊට වඩා පහත්. ඉතින් මේවා ඇත්තටම වතු කරේ එහෙම නැත්නම් මලයක තමිල් ජනතාව නියෝජනය කරන පොත්ගලෙක් විදියට මිනිහෙක් විදියට අපිට රිදෙනවා ඒක. මං අහලා තියෙනවා කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා දෙමළච්චා කියලා. ඒ කියන්නේ දෙමළු කිව්වම වැඩි කතා කරන කෑකෝ ගහන කංකරච්චල් දෙන මේ ජන සමාජයක් විදිහට අපි දකිනවා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියන දෙමළු පඩි ගත්තා වගේ කියලා කියනවා. අතරම මේ ඒ අවස්ථාව ගැන පොඩ්ඩක් මම කියන්න කැමති. මාසෙට වතාවක් පඩි ගන්න. ඒ වතුකරේ කම් කරුවා. වත්තේ දෙමළා එහෙම කිව්වනම් හරි. මේ මාසෙට වතාවක් තමයි පඩි ගන්නේ. ඒ මාසෙට වතාවක් පඩි ගන්නකොට ඒ ණයකරුවෝ බෝලිම එනවා ගෙදරට. පඩි අරගෙන ගෙදරට යනකොට සල්ලි ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එයාට ආසාවක් තියෙනවා අර දවස් 29ම නොකරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් එදාට සල්ලි අතට අම්බුනාම බිත්තරයක් ගන්නවා, සෙමන්ටින් ගන්නවා,
right එතකොට මාළු ගන්න පුළුවන් නම් ඒවත් ගන්නවා එකම දවසේ කනවා එකම දවසේ සමහරක් විට ඒ ඔක්කොම කනවා වෙන්නත් පුළුවන් අර අනිත් මිනිස්සු දවස් 30ම විඳින සතුට මෙයා එක දවසක් විඳින්න උත්සාහ කරනවා අරක්කු චුට්ටක් බොනවා අර බොම අඩු මිලට තියෙන නේ අපි දකිනවා සමාජ ශාලාවල දැන් මේ රණ්ඩු කර ගන්නවා මිනිස්සු කෑකෝ ගා ගන්නවා පොලිසිය ගණන් යනවා මේ කියන මේ පටිගත දෙමලා ඒකේ ඒ සතුට වින්දාම අපිට දරා ගන්න බෑ එනිසා මේ අර සක්කිලි වැඩ කියලා කියනවා මොකක් හරි නිකන් පහත් වැඩ කරන්නේ දෙමළ මිනිස්සු විතරයි අනිත් ඔක්කොමලා කරන්නේ උසස් වැඩ එතකොට මේ ඒ වැරදි වැඩක් කරාම ඒ කියන්නේ පර දෙමළා හරි එහෙම නැත්නම් සක්කිලි කියන එහෙම කිව්වම රිදෙන්න පුළුවන් උපරිම ඒ කියන කෙනා දන්නවා ඒ අනකට තමන්ගේ හතුරට හරි එහෙම නැත්නම් එයාට හොන්තටම රිදෙන්න පුළුවන් වචන මෙන්න මේක කියලා කියනවා නේ අර නිකන් දෙනවා නම් දෙමළ පත්තරෙත් ගන්නවා වගේ දෙමළ පත්තරේ කොහොමත් වැඩක් නැහැ හරි නිකන් දෙනවා නම් මේ ඒක ගන්නවානේ ඒ නිසා මේ සාහිත්‍ය ගැන පොත ගැන අතරම ලොකු වෙලාවක් කතා කරන්න ඕනේ මේ නමුත් අර මලේසියා තමිල් ජනතාවත් එක්ක ගැටිච්ච ඒවත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච කතාවක් මට කියාගන්න උවමනාව තිබුණා. ඇත්තටම මේ පොත ගන්න මම කියපු ඒවට වඩා රසවත් කතා ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඊට වඩා මේක සාහිත්‍යයට පමණක් සීමා කරන්නේ නැතුව මේ අහිංසක දුකි දුප්පත් ජනතාව සමාජය වෙනුවෙන් ඒ කතිකාවක් ඕනේ. ඒ කතිකාව අපි ඉස්සරහට ගෙනියමු කියලා ආචරණය කරමින් අවස්ථාවට ස්තුති කරමින් நிகழ்ந்து வேணுமா ஸ்துதி நன்றி கவிஞர் சோழர் மார்க்ஸ் பிரபாகர் அவர்களே. அடுத்ததாக நிகழ்வின் இறுதி நிகழ்வு செல்ல இருக்கின்றோம். அதற்கு முன்பதாக எமது சம உரிமை இயக்கம் கனடா இந்த புத்தகத்துக்கான அனுசரணை வழங்கியிருக்கின்றது. மிகவும் அற்புதமான ஒரு அச்சுப்பதிப்பில் வந்திருக்கிறது. இன்றைய காலகட்டத்தில் டிஜிட்டல் உலகத்தை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கும் போது வாசிப்பு பழக்கம் எம்மை விட்டு விலகி செல்லும் போது ஒரு சிறிய திரைக்குள் நாங்கள் அடங்கியிருக்கும் போது இந்த வாசிப்பானது மிகவும் குறுகிய வட்டத்துக்குள் வந்துவிட்டது. எனவே வாசிப்பு ஒரு மனிதனை பூர்ணமாக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரியும். அந்த அடிப்படையில் இவ்வாறான எழுத்தாளர்களுக்கு படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக எமது கனடா சம உரிமை இயக்கம் கிளையானது ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. எனவே அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூறிக்கொண்டு நன்றியுரை வழங்குவதற்காக நாம் அழைப்பது தோழர் சத்யபிரியன் அவர்களை. மீளானට ස්තුති කතාව කිරීමට මගේ ආරාධනාව සත්‍යප්‍රියන් සහෝදරයාට. அன்புக்குரிய தோழர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய சிறப்பு விருந்தினர்கள், அன்பான எழுத்தாளர், மூத்தோர், நண்பர்கள், ஊடக பிரதிநிதிகள் மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து சொந்தங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்தோடு இன்று நாம் அனைவரும் கூடி சந்திக்கும் இந்த இனிய தருணமானது ஒரு புத்தக வெளியீட்டில் மட்டுமல்ல, ஒரு சிறுகதையின் மூலமாக எமது தோழர் மலையக மக்களின் வாழ்க்கையையும் அவர்களின் மன கஷ்டங்களையும் ஒரு உயிருள்ள இலக்கியமான பயணமாக கொண்டு செல்கின்றார். இந்த இலக்கியம் ஒரு சமூகத்தின் உள்ளுணர்வையும் அனுபவங்களையும் பதிவு செய்யும் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த கருவியாகும். மலையக தமிழர்களின் மண்டையும் குரலையும் இவ்வகை நிகழ்வுகள் மூலம் இவர் அறியத் தருவது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய விடயமாக தெரிகின்றது. இந்த அழகிய தருணத்தில் கலந்து கொண்டுள்ள எமது சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் இங்கு கூடியிருந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி.
නன்றி. කෙටි පණිවිඩයක් ඔබ සමට ඔබ විසින් සූදානම් කර ඇති කෙටි සංග්‍රහයට බුදුන්ට ඔබ සමට අපි ආරාධනා කරනවා. ஆம் எம்மால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள சிறிய தேர்வு சுதாரத்தில் கலந்து சேர்க்குமாறு அனைவரையும் அழைக்கின்றேன். நன்றி.